اس لیے کیا تھا کہ کل کوئی اسٹیج پر ذاکر بیٹھے اور اللہ کا نہیں، اللہ کے رسول کا ذکر کرے، اللہ کے رسول کی آمد کا ذکر کرے، اللہ کے رسول کی رفعت کا ذکر کرے، اللہ کے رسول کی بلندیوں کا ذکر کرے، تو وہ یہ نہ سوچے کہ یہ چھوٹا کام کر رہا ہوں۔ ارے رسول کی آمد کا ذکر کرنا، رسول کی رفعت کا ذکر کرنا، رسول کی بلندیوں کا ذکر کرنا، رسول کے مقام کا ذکر کرنا سنت کبریا ہے، اور سننا سنت انبیاء ہے۔ نبیوں نے سنا رسول کا ذکر، تو آپ لائق تحسین ہے، آپ مبارکباد کے لائق ہے کہ ذکر رسول سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے آپ کو وہ ذوق سماعت عطا فرمایا کہ آپ سنتے ہیں جب ذکر رسول، آپ کے چہرے روشن ہو جاتے ہیں، آپ کی روح مسرور ہو جاتی ہے، اور مجھے کہنے میں جو لطف آ رہا ہے، اللہ اکبر، جی تو یہ چاہتا ہے ساری عمر کہتا رہوں اللہ اکبر، اور اسی میں موت آئے کہ موت آ جائے تیرے ذکر کے دوران مجھے، موت آ جائے تیرے ذکر کے دوران مجھے، دل سے کہتا ہوں آمین رسول عربی۔ اللہ اکبر، اللہ نے ذکر رسول کی مجلس عالم ارواح میں جمع کر بتا دیا کہ ابھی عالم اجسام، عالم اسباب، عالم تخلیق کی تخلیق نہیں ہوئی ہے، عالم خلق کی تخلیق نہیں ہوئی ہے، لیکن محبوب آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا۔ آپ کا ذکر کرنا سنت کبریا ہے، اور سننا سنت انبیاء ہے۔ اور دوسری بات میرے وستان نے یہ کہی، بے شک اللہ رب العزت جانتا تھا ان کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو جن کو جمع کر کے محبوب کا ذکر کیا ہے، انہیں پہلے بھیجنا مقصود تھا، محبوب کو آخر میں بھیجنا مقصود تھا، لیکن جب یہ انبیاء اپنی امتوں کی جانب مبعوث کیے جائیں گے تو یہ اپنی امتوں سے کلمہ کیا پڑھوائیں گے؟ آدم علیہ السلام اپنی امت سے کلمہ کیا پڑھوائیں گے؟ لا الہ الا اللہ۔ آدم صفی اللہ، اللہ اکبر، نوح اپنی امت سے کلمہ کیا پڑھوائیں گے؟ لا الہ الا اللہ۔ نوح نجی اللہ، ابراہیم اپنی امت سے کلمہ کیا پڑھوائیں گے؟ لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل اپنی امت سے کلمہ کیا پڑھوائیں گے؟ لا الہ الا اللہ۔ اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ علیہ السلام اپنی امت سے کلمہ کیا پڑھوائیں گے؟ لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ تم اپنی امت سے کلمہ کیا پڑھواؤ گے؟ لا الہ الا اللہ۔ عیسیٰ روح اللہ۔ لیکن اے گروہ انبیاء، اے انبیاء کی جماعت، اگر تمہیں کلمہ پڑھنا ہو تو تم کیا کلمہ پڑھو؟ سنو، میں نے یہ ذکر تمہارے سامنے عالم ارواح میں اس لیے کیا ہے کہ جب تمہیں کلمہ پڑھنا مقصود ہو، تمہارا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اور ایک رسول کے ذکر کی رفعتیں، رسول کی عظمت بتانے کے لیے ایک جلسہ آخرت میں منعقد ہوگا۔ ایک ہو چکا عالم ارواح میں، ایک یہاں ہو رہا ہے، ایک عالم آخرت میں ہوگا۔ اللہ اکبر، جب سارے مشرکین کو، سارے منافقین کو، سارے پڑوسیوں کو، سارے اخیار کو، سارے جتنے بھی ہیں جو انگلیاں اٹھانے والے ہیں، اعتراض کرنے والے ہیں، سب کو، جو ریال پر، جو ڈالر پر پلنے والے ہیں، یہود سعود اور ہنود کی پشت پناہی سے ہیں، کتابیں لکھنے والے، باز کرنے والے، تقریری، سب کو جمع کر لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، عالم آخرت میں ہوگا کیا؟ اللہ اکبر، بروں کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا، اچھوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ مولا کریم، جب یہ معاملہ ہے تو ہم نے تو سنا سورہ یاسین کے اندر تو نے خود ارشاد فرمایا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ اس دن تمہارے منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، پھر تمہارے ہاتھ بات کریں گے، تمہارے ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، اور تمہارے پیر گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، کہ جو کچھ تم نے کمایا ہوگا، جو کچھ تم نے اچھائی برائی کی ہوگی۔ مولا کریم، تو بس پھر اتنا ہی معاملہ ہو جانا چاہیے تھا کہ بس تو آرڈر دیتا، ہمارے منہ بند ہو جاتے، ہمارے ہاتھ اور پیر گواہی دیتے، ہم نے یہ اچھائی کی ہے، ہم نے یہ برائی کی ہے، ہم سے یہ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، ہم سے یہ نیکیاں تو نے عطا فرمائی توفیق، تو ہم سے یہ نیکیاں بھی ہوتی چلی گئی۔ اللہ اکبر، اب جس کی برائیاں زیادہ ہوں دوزخ میں ڈال دیا جائے، جس کی نیکیاں اچھی ہوں سب کو جنت میں ڈال دیا جائے، لیکن نہیں، رحمت الہی نے پکارا، دیوانے، اگر اتنا ہی معاملہ ہوتا تو پھر ہم بس فرشتوں کو جو ہم نے حکم دیا ہے رجسٹر لے آؤ، بروں کو دوزخ میں بھیج دیتے، اچھوں کو جنت میں بھیج دیتے، یا پھر تمہارے ہاتھ پیر گواہی دیتے، سیدھا معاملہ کر دیتے دوزخ اور جنت کا۔ لیکن ہم نے تو قیامت سجانی ہے، ایک قیامت کے اندر، میدان حشر کے اندر محبوب کی رفعت بتانی ہے، محبوب کی محبت جو ہم محبوب سے کرتے ہیں، اس محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اگر ہم صرف جو برے ہیں دوزخ میں بھیج دیں، انہیں اچھوں کو جنت میں بھیج دیں، تو پھر یہ بتاؤ حوض کوثر پہ جام پلاتا ہوا محبوب کو کون دیکھے گا؟
देखेगा? मीजान पर सहारा देता हुआ कौन देखेगा? पुलिस रात से बचाता हुआ कौन देखेगा? ताज शिफात किसके सर पर रखा जाएगा? अरे महबूब के दामन के साए में फिर कौन आएगा? अल्लाह अकबर। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अच्छा अहमद रजा खां हाजिर बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के छोटे भाई हसन रजा खां साहब ने एक शेर इरशाद फरमाकर दरिया को कूदे में बंद कर दिया। आप फरमाते हैं फकत इतना सबब है इन्क़ादे बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इन्क़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जिक्र रसूल का जो मामला है ये अहले सुन्नत वल जमात के हाथ में आया, अहले सुन्नत वल जमात के हिस्से में आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और इस जिक्र की रिफतें, जिक्र की बुलंदियां। अब पड़ोसियों से पूछे कि जब आप ये कहते हो हुजूर हमारे जैसे थे, अल्लाह अकबर, कि हुजूर का उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना सोना जागना सब कुछ हमारे, बात बहुत बढ़ जाएगी। मैं गुफ्तगू को समेटते हुए मैं समझ रहा हूँ कि हजरत ऐसा नहीं हो, इतना ज्यादा मामला नहीं बढ़ जाए कि वो पहला गिलास वो इकोनॉमिक्स के अंदर कहते हैं, वो मैंने वो उस दिन 2 मिनट की चौरंगी पर भी कहा कि इकोनॉमिक्स के अंदर एक कानून है, उसे कहते हैं माशियात में कानून है लॉ ऑफ डिमांड, कानून तलब, कि पहला गिलास बहुत ज्यादा प्यासे को जान बचाने का सबब बनता है, पानी का पहला गिलास। दूसरा गिलास वजह तस्कीन होता है। तीसरा हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे पी ले, चौथा नहीं पी सकता, फिर उससे मौत वाक़ई हो जाती है। तो कहीं ऐसा ना हो 1 घंटे से ज़ायद तकरीर हो गई। मैं कोशिश करता हूँ आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे के अंदर जितना आप स्पीड देखते हैं, जितना 2 घंटे में कोई गुफ्तगू करे, मैं चाहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि 1 घंटे में उतना दे। तो मेरी तो कोई फिक्र नहीं, मैं तो 2 घंटे 3 घंटे भी बयान किया साथियों के सामने करता रहूंगा, लेकिन आपकी तरफ से नफ्सियाती हवालों से मुझे तशवीश लगी रहती है कि ऐसा नहीं हो कि कहीं किसी ने पहलू बदला सारा मजा मेरा किरकिरा हो जाएगा, किसी ने जमाई ली या कोई एक साथी भी उठा, बस मेरी तवज्जो खराब हो जाती, मेरा इर्तिकाज टूट जाता। तो अगर इन पड़ोसियों में से किसी को ला दिया जाए इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि तुम कहते हो हमारे जैसे थे, हमारे जैसा उठना बैठना चलना फिरना सोना जागना, तो उनके सामने इत्तेफाक से एक हिंदू आ जाए, एक ईसाई, एक मूसवी खड़ा हो जाए और वो आने के बाद ये कहे कि जनाब हमारे हिंदू ये कहे कि हमारे जो रहबर थे ना, हमारे जो रहनुमा थे, हमारे जो पेशवा थे, उनका नाम राम था, उन राम ने रावण की एक बहुत बड़ी कमान थी जिसे कई आदमी उठाते थे, बांस की बनी हुई कमान, उससे वो तीर छोड़ता था। तो जनाब वो कई आदमी उठाते थे, लेकिन राम ने रावण की उस कमान को उठाया और दोनों हाथों से ऐसे मोड़ दिया और सारी तोड़ मरोड़ के फेंक दी। उसका तो ये मौजज़ा था, उसकी तो ये करामत थी, उसका तो ये मुखारिफुल आदात मामला था जनाब, कि जिस कमान को कई लोग उठाते थे, हमारा रहबर और रहनुमा था वो राम, वो तो उसे नबी क्या खुदा कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो उसका जिक्र करें कि हमारे की तो ये खासियत है जनाब, उसने उस कमान को तोड़ दिया। और फिर एक ईसवी आगे बढ़ जाए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला, वो कहे जनाब हमारे ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो ऐसे पावरफुल नबी थे कि मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, कोड़ियों को अच्छा कर देते थे, नाबीनाओं को बीना कर दिया करते थे। और फिर एक मूसवी आगे बढ़े कि जनाब हमारे मूसा अलैहिस्सलाम के भी बड़े मौजज़ात थे, सबसे बड़ा मौजज़ा तो उनका आसा था, हाथ में आसा रहता था। एक मरतबा बनी इसराइल के 12 गिरोह उनकी खिदमत में आए और अर्ज करने लगे कि हमारे लिए पानी पीने के अलग अलग चश्मे जारी कर दें आप अलैहिस्सलाम ने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस असा को लिया और एक चट्टान के ऊपर जोर से ताकत से मारा, उस चट्टान में से 12 पानी के चश्मे फूट पड़े। हमारे नबी तो ऐसे थे, ऐसे मोर्चे दिखाया करते थे। अब पड़ोसी अगर खड़ा हो जो अपने आप को मुसलमान कहलाता हो, ये याद रखिए मकान की अजमत मकीन से होती है। मदीने को कौन पूछता था हुजूर की आमद से पहले? मदीने को कौन जाता? गुनाहों की बस्ती कहलाती थी, यथरब कहलाता था। लेकिन जब मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्फ बख्शा अपनी आमद से, अपने वजूद से, अल्लाहु अकबर, मदीना मुनव्वरा हो गया, गुनाहों की बस्ती खत्म हो गई। तो इस्लाम भी एक मकान है, इस्लाम की मकान की अजमत मकीन से हुआ करती है, तो इस्लाम की अजमत बानी इस्लाम से है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात पर तसर्रुफ अता फरमा कर पैदा फरमाया, मबूस फरमाया, आपका इजहार हुआ। अल्लाहु अकबर। ये पड़ोसी खड़ा होगा तो खामोश रहेगा क्या? हमारे रसूल को तो पीठ पीछे का इल्म नहीं था, हमारे रसूल तो हमारे जैसे थे, उनका तो उठना बैठना खाना पीना हमारे जैसा था। हाँ, वो कुछ लोग हैं वो कहलाते हैं अपने आप को अहले सुन्नत, वो बरेलवी कहलाते हैं, वो अहले मोहब्बत कहलाते हैं, उनको कमालात पता है, हम तो कमालात की हमेशा नफी करते रहे। अल्लाह अकबर। इतने में आपके मेरे जैसा कोई गुलाम आगे बढ़ेगा, उसको धक्का देकर हटाएगा, अरे हाँ हम मोहम्मदी हैं, हम हुजूर के चाहने वाले हैं, हम हुजूर के गुलाम हैं, हमारे आका वाला है, हमसे पूछ हुजूर की शान, हमसे पूछ हुजूर के जिक्र की अजमत, हमसे पूछ हुजूर की अजमतें बुलंदियां। अल्लाह अकबर। ए हिंदू, तूने क्या कहा कि तेरे राम ने उस दामादी कमान को जिसे कई लोग उठाते थे,
اٹھا کر ایک لمحے میں ایک لخت توڑ دیا تھا، یک لخت توڑ دیا تھا. ارے میرے حضور کا کمال تو دیکھ، زمین پہ کھڑے ہو، آسمان کی جانب اشارہ کیا ہے انگلی سے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں. اللہ اکبر. اے اسی تیرے عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی نبی ہیں، ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. بے شک انہوں نے مردوں کو زندہ کیا ہے، لیکن یہ